ಈ ದಿನದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Luke chapter 13. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Okay, I'll read from verse 1 1ನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾನು to ಓದುತ್ತೇನೆ 9. 9ರವರೆಗೆ. There were present at the season some who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And Jesus answered and said to them, do you suppose that the Galileans were worse sinners than other Galileans because they suffered such things? I tell you, no. But unless you repent, you will likewise perish. Okay, and I'll read from verse 6. 6ನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದುತ್ತೇನೆ. He also spoke a parable. A certain man had a fig tree planted in the vineyard. You can also follow along as we read, ನಾವು okay? ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ. And he came seeking fruit on it, and he found none. Verse 7. Then he said to the keeper of the vineyard, look, 3 years have come seeking fruit on this fig tree and find none. Cut it down. Why does it use up the ground? 8. And he answered, said unto him, Lord, let it alone for this year also, till I dig about it, dung it, fertilize it. Verse 9. If it bears fruit, well. If not, after that you can cut it down. Amen. Amen. Okay, this is the parable we are going to look at this morning. ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. In this parable, ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ okay, this story is told about a vineyard. ಮತ್ತು ಒಂದು ತೋಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಥೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. It talks about an owner ಮತ್ತು ಒಂದು ಯಜಮಾನನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. who had an expectation from the tree that he has planted. ಆತನ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಆ ಮರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. He comes looking for fruit for 3 years. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಫಲವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಬರುತ್ತಾನೆ. And when he saw no fruit, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆತನು ಕಾಣದೇ ಇರುವಾಗ he questions it. ಆತನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. Okay, he asked a question to the vineyard keeper, why is there no fruit on this tree? ಆ ತೋಟಗಾರನಿಗೆ ಆತನು ಕೇಳಿದನು, ಯಾಕೆ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. And by the tone of his talk, ಮತ್ತು ಆತನ ಒಂದು ಸ್ವರ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, okay, when you observe the way he is talking, ಮತ್ತು ಆತನು ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, okay, he is showing disappointment. ಅಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಆತನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He's got expectations. ಆತನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. Okay, and he is questioning the purpose for which this tree has been planted. ಮತ್ತು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮರ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, he is questioning the very existence of the tree. Why have we planted this tree and why it's not bearing fruit? ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಇದು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The conversation goes like this. ಆ ಚರ್ಚೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. He says, cut it down. ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿರಿ. Why should it, why another year, whatever, it's taking up a lot of space, let's cut it off. ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಕಡಿದು ಬಿಡೋಣ. Okay, and the gardener says like this. ತೋಟಗಾರನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. He says, master, please show some little patience. ಯಜಮಾನ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ನೀನು ತೋರಿಸು. Okay, it's a fig tree. ಅದು ಅಂಜೂರದ I'll ಮರವಾಗಿದೆ. take care of it for 1 more year. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಕಾಳಜಿ ನಾನು I'll ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. put dung on it, I'll fertilize it, I'll dig around it, and let's see what happens. ಅದರ ಸುತ್ತಲಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Okay, now coming to this parable, ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, what is this parable about? ಈ ಸಾಮ್ಯ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ? So Isaiah chapter 5. ಯೆಶಾಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Isaiah chapter 5. ಯೆಶಾಯ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Okay, Isaiah chapter 5 and verse 7. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ. Okay, I'll come to this passage at the end of the message, but I'll read just a verse. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah are his pleasant land. Okay, you're there, you can read it, please. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ತೋಟವು, ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮನೆತನದ ಯೆಹೋವನದ ಜನನವು, ಆತನ ಇಷ್ಟದ ಗಿಡವೇ, ಆತನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Amen. He says Jesus uses this parable of the fig tree. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಜೂರ ಮರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is longing fruitfulness. ಆ ಫಲಭರಿತವನ್ನು ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He expects his people to bear fruit. ಜನರು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. The barren tree is a symbol of fruitlessness. ಆ ಬಂಜತನದ ಮರ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಫಲ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ. Okay, and Jesus warns us about being barren.
ದೇವರು ಆತನ ಬಂಜೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. So I've told you a story. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. When I was preparing this message, ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ, okay, it takes a lot of time to prepare a message. ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಯದ I ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. didn't know what to title this message. ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಿರಿಸು ನಾನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ So you ಆಲೋಚಿಸ್ತಾ got to ಇದ್ದೆ. help me today. ಈ ದಿನ ನೀವು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ. What can we title this message? ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿರಸನ್ನು ನಾವು ಇಡಬೇಕು? The parable of the fig tree. ಈ ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯಕ್ಕೆ, Okay, barren fig tree. What can we name this message ಆ as? ಬಂಜೆಯಾದ ಅಂಜೂರದ ಮರಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ನಾವು ಇಡಬೇಕು? Just tell me one, I'll go forward. ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. इसको क्या टाइटल दे सकते हैं? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಿರಸು ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಇಡಬಹುದು? Okay, I'll help you out. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Okay, where is the fruit? ಫಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? Okay, when I talk, right, tell the person sitting next to you, whatever I ask, you have to ask them. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. Okay, where is the fruit? ಫಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? Okay, yeah. Your time is running out. The other side, say your time is running out. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಅದು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. Now, these are the titles I thought of giving. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಿರಸು ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. Okay, I'll take care of you one more year. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಕಾಳಜಿ ನಾನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. One more year. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ. ಬಾಜು ವಾಲೆ ಸಬ್ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, one more year. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾ? Okay, yeah, let's go. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. The best condition, just try this. The best condition, ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, worst result. ಕೆಟ್ಟದಾದ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ. Cut it down. ಅದನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿರಿ. Why waste time? ಯಾಕೆ ಸಮಯನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು? The merciful caretaker, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವನು, hiding yourself under some fruitful trees. ಯಾವುದೇ ಫಲಭರಿತವಾದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, 3 long years, no fruit. 3 ದೀರ್ಘ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾವ ಫಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, Consequences of fruitlessness. ಮತ್ತು ಫಲಭರಿತ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಜೀವಿತ, Or the last one, ಇಲ್ಲದ ಕೊನೆಯದಾಗಿರುವುದು, year of fruitfulness. ಇಲ್ಲವಾದ ಫಲಭರಿತವಾದ ಒಂದು ವರ್ಷ. Which title do you like? ಯಾವ ಶಿರಸನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? Okay, you watch it again. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Let's look at some facts from this fig tree. ಈ ಒಂದು ಅಂಜೂರ ಮರದಿಂದ ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು The ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. fig tree was planted by the master. ಮತ್ತು ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರ ಯಜಮಾನನಿಂದ ಅದು ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. It was not planted anywhere else. It was planted in the master's vineyard. ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಜಮಾನನ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. Okay? It was planted at a choicest place. ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಪಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. It was a very beautiful place. ಅದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. And when he planted the tree, ಆ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಆತನು ನೆಟ್ಟಾಗ in his mind, ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ he planted it for a reason. ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ನೆಟ್ಟನು. He planted it for a purpose. ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And he said, I'm going to put this in a good soil. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಡುತ್ತೇನೆ. And I'm going to appoint a keeper for it. ಅದನ್ನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬನ ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. And time comes, it will bear fruit. ಸಮಯ ಬರುವಾಗ ಅದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. So he planted for a reason. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನೆಡುವಾಗ, And he planted for a purpose. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Its purpose was to bring joy and gladness to the master. ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆನಂದ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಮರವು It has to ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. bear fruit. ಅದು ಫಲ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. And the fruit, when the master sees, he'll be very happy. ಆ ಫಲವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಯಜಮಾನನು ಬಹಳ The ಸಂತೋಷತನಾಗುತ್ತಾನೆ. reason of this tree existing was to bear much fruit. ಆ ಒಂದು ಮರ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Okay, and one speciality about the fig tree. ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, You're looking as if this fruit is some fruit of paradise. ಯಾವುದೇ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಮರ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? अंजीर मालूम है ना? खाया है? ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? Okay, one speciality of this fruit ಈ is ಹಣ್ಣಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ 10 months of the year it bears fruit. 10 ತಿಂಗಳದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. Okay, that's a good tree. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಮರವಾಗಿದೆ. 10 months of the year it bears fruit. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ತಿಂಗಳದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 2 months it takes a break. 2 ತಿಂಗಳದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Okay, that's the speciality of that tree, fig tree. ಆ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರದ ವಿಶೇಷತೆ So ಅದಾಗಿದೆ. let's go to verse 7.
7ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Luke chapter 13 and verse 7. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ. He said to the keeper of his vineyard, "Look, for 3 years I have come seeking fruit on this fig tree and found none." ಬಳಿಕ ಅವನು ತೋಟ ಮಾಡುವವನಿಗೆ, ನೋಡು, ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಈ ಅಂಜೂರದ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕು, ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಯಾಕೆ ಬಂಜೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. When you read this verse, ಈ ವಚನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ it talks about he is taking personal interest in this particular tree. ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮರಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ He ಇದ್ದಾನೆ. is coming to inspect. ಆತನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ He is ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. coming to seek. ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. And he is counting the number of years. 1, 2, 3. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಂಬುದಾಗಿ 1, 2, 3 ಎಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. Okay, this tree has been barren for so many months. ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಈ ಮರ ಅದು ಬಂಜೆಯಾಗಿತ್ತು. Okay, now suppose this fig tree story. ಈ ಒಂದು ಅಂಜೂರ ಮರದ ಕತೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, Okay, if all other trees are bearing 10 times, 10 ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮರಗಳು ಹಣ್ಣು ಕೊಡುವಾಗ 10 months of the year. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ತಿಂಗಳು. Okay, seeing the interest, ಅದರ ಆಸಕ್ತಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, seeing the interest of the master, ಆ ಯಜಮಾನನ ಆಸಕ್ತಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, you would have come for maybe 30 months. ಇನ್ನೊಂದು 30 ತಿಂಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನು ಬರಬಹುದು. Okay, 30 ತಿಂಗಳು ಬಂದಾನ್ರಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ. Okay, he came 30 months maybe. 30 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಬರುವಾಗ, Okay, and maybe you say like that owners won't do. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಜಮಾನರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. Let's even take 3 months, once in 3 months he visited the trees. ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಸಾರಿ ಬಂದು ಆತನ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಆತನು ಭೇಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Okay, I'm a farmer. ನಾನು ಒಂದು ರೈತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. I'm still waiting for my land. ನನ್ನ ಒಂದು ಹೊಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ I ಇದ್ದೇನೆ. have all my trees on my terrace. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗಿಡಗಳು ಅದು ನನ್ನ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. Mango is there, chiku is there, totapari is there. All fruit trees are there. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಚಿಕ್ಕು ಹಣ್ಣು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 7 years I've grown it. 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ My ಇದ್ದೇನೆ. mango trees is giving fruit also. ನನ್ನ ಮಾವಿನ ಮರವು ಅದು ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾ When ಇದೆ. I get the land, I'll plant it. ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಸಿಗುವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆಡುತ್ತೇನೆ. Every day I go to see. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. I know what to put. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. If a tree survived 7 years, great. 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಾದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. My guava is also coming. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಪೇರು ಗಿಡ ಅದು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. Okay. Very soon Peru also will come. ಬಹು ಬೇಗನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ಸಹ So ಬರಲಿದೆ. if he visited once in 3 months, 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಸಾರಿ ಆತನು ಭೇಟಿ ಆಗುವಾಗ, that would be about 3 months means 10 times. 3 ತಿಂಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು And 10 ಸಾರಿ 10 ಆಗಿದೆ. times is asking, is having the same question in his head. 10 ಸಾರಿ ಸಹ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತನು Okay, ಕೇಳ್ತಾ where ಇರುವಾಗ, is the fruit on this tree? ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿದೆ? इसके ऊपर क्यों फल नहीं लग रहा है? ಈ ಮರದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹಣ್ಣು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Every other tree is bearing fruit. ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. So he keeps, his attention falls on a tree which is fruitless. ಯಾವ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅದು, ಯಾವ ಒಂದು ಮರ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆತನ ತನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ It's ಇದ್ದಾನೆ. not having 1, 2, 3. It's a vineyard. 1, 2 ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೋಟವಾಗಿದೆ. All of the trees are bearing fruit. ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. He is coming to seek fruit. ಆತನು ಹಣ್ಣನ್ನು And he ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ is not ಬರುತ್ತಾನೆ. finding one tree which is not bearing fruit. ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಆತನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. First year no fruit. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಹಣ್ಣಿಲ್ಲ. Second year no fruit. 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿಲ್ಲ. Third year no fruit. 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿಲ್ಲ. Okay, how many of you do business like this? ಈ ರೀತಿಯಾದ ಎಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You know business, right? ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? You put the money, you expect rewards. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು Okay, we'll not ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? go there. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. He says, this tree is fruitless. ಈ ಒಂದು ಮರ ಅದು ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲದ ಆಗಿದೆ. Okay, if I have to ask you a question, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳುವಾಗ please don't get offended. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋವು ಆಗಬೇಡ್ರಿ. 30 years have gone. 30 ವರ್ಷಗಳು ದಾಟಿ ಹೋಗಿವೆ. You're going to jump, dance and scream. ನೀವು ಕುಣಿತ ಚೀರಾಡ್ತಾ ನೀವಿದ್ದೀರಾ. What fruit are you bearing in your life? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಉತ್ಪತ್ತಿ Can ಮಾಡ್ತಾ people ಇದ್ದೀರಾ? see Jesus in you? ಜನರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ? Okay, I'm not being bad. ನಾನು ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, I'll say sorry if you want at the end of it. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು But the ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. master is serious. ಯಜಮಾನನು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. The fruitless one, his eyes fall on this. ಫಲ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು So ಬೀಳ್ತವೆ. he gives a complete, total order, cut it down. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಹೇಳ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. The point to note
is this. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ Your fruitlessness cannot be hidden. ನಿಮ್ಮ ಫಲ ಇಲ್ಲದ ಜೀವಿತ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. Your fruitlessness cannot be hidden. ನೀವು ಫಲ ಇಲ್ಲದ ಜೀವಿತ ಅದು ಎಲ್ಲಿ You cannot ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. hide under a talent or a gift or something else. ಯಾವ ತಲಾಂತಗಳು ವರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು You ಅಡಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ can't hide ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. under the capacity of your paying power or your money that you have. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಅಡಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Your fruitlessness will be questioned. ನಿಮ್ಮ ಫಲ ಇಲ್ಲದ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು He ಬರುತ್ತವೆ. says, this issue has to be addressed. ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಆಗಬೇಕು. Amen? ಆಮೆನ್. Suppose God looks at your life. ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳರು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ The oldest member of the church, ನೀವು ಸಭೆಯ ಒಂದು ಹಳೆ ಜನರು ನೀವಾಗಿರಬಹುದು, the youngest member of the church, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಯವನಸ್ಥರು ನೀವಾಗಿರಬಹುದು, whatever member you are. ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ನೀವಾಗಿರಬಹುದು. Suppose if God looks at your life, ಮತ್ತು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳರು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ what is the assessment He is going to give on you? ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ Think about it. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. We'll go further. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. So will it be an assessment like this? ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದನು. What will He say? ಆತನು ಏನು ಹೇಳಿದನು? Yet another year has gone. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ದಾಟಿ ಹೋದವು, ಒಂದು year ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ದಾಟಿ ಹೋಯಿತು, Still no fruit. ಇನ್ನೂ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲ, Not very satisfied. ಇನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲ, Very disappointed. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿದ್ದನು. Or will He put a smile on your face and say, ಇಲ್ಲ. I am well pleased? ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದು. Will He say well pleased? Will He say well pleased? ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾರ, will God say I am well pleased with you? ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೋ. Hallelujah. 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 This is a reflection. ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. Okay, I would say this is a reflection for you. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಒಂದು To think ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. about. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. Is He satisfied? ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೋ? Is He very happy with the fruit that you're bearing in your life? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಫಲಗಳಿಂದ ಆತನು If He ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾನೋ? takes an assessment about you, will He be happy or disappointed? ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿರಾಶೆ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. Okay, God is not looking for leaves ಆತನು ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. in lush green beautiful tree. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು He ಆತನು is ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. looking for fruit. ಆತನು ಫಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Okay, and verse 7. 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ What will He say? ಆತನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? How long are you saved? ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು? Okay, will you, suppose if you ask yourself, ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ when did you get saved? ಯಾವಾಗ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? You may say, I was born and brought up in church. ನಾನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ What are ನೀವು you ಹೇಳಬಹುದು. asking about saving experience? ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? How long are you an obedient disciple of Jesus Christ? ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ? How much of His word has influenced your nature, character and your deeds? ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ? Do you practice the word of God in your life? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀವು Can ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? others see this in your life? ಬೇರೆಯವರು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು Can ನೋಡುತ್ತಾರೋ? they see the fruit of the Holy Spirit in you? ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಫಲಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾರೋ? Or still the works of the flesh is manifesting? ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಶರೀರದ ಭಾವಗಳು ಅಥವಾ ಆಶೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆಯೋ? Anger, bitterness, rage, envy, maramari, you know your whole story. ಕೋಪ, ದ್ವೇಷ, ಕಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡದಾಟ ಇವೆಲ್ಲವೂ. Do you practice the word of God? ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ Do ನೀವು you lie, ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ? cheat, deceive? Is it a past story or your present story? ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ So ನೀವು when the ಇರುತ್ತೀರಾ? Lord looks at you, what will He say? ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? Do you practice the great command? ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀವು Okay, ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ? the great command is found in Mark chapter 12. ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಾವು I'm asking ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. you, do you practice the great command? ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು Mark ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. chapter 12, ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29 to 30. 29 to 31, please. 29ರಿಂದ 30. You can please read it for me. ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ತವಕ ಪಡಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ಪಡಬೇಡ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಹಲೋಕದ ಜನರುಗಳು ತವಕ ಪಡುತ್ತಾರೆ. Are you in Mark chapter 12? ಮಾರ್ಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Jesus answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one, and you shall love the Lord with all your heart,
with all your soul, with all your mind, with all your strength. This is the first commandment. And the second one is like this: you love your neighbor as yourself. There is no other command greater than this. Amen. Do you, ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ, ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ, ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಮೊದಲನೇ ಆಜ್ಞೆ. ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಎರಡನೇ ಆಜ್ಞೆ. Amen. ಆಮೇಲೆ Can I ask you a question? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೋದಾ? Do you love God? ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರೋ? Don't say, what kind of question are you asking, Pastor? ಸಭಾಪಾಲಕರು ಎಂತ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ I ಇದ್ದೀರಾ? love God. ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. I sing songs on love. ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. Do you really love God? ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರೋ? No, this is the time for you to reflect. ಮತ್ತು ಆ ಸಂಗತಿ ವೇಳೆ ನೀವು Do ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು. you really love God? ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರೋ? Let's look what the Bible says about love and grade yourself. ಮತ್ತು ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay? Is it John chapter 14 and verse 15 says like this: ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ವಚನ ಈ if ರೀತಿಯಾಗಿ you ಹೇಳುತ್ತದೆ, love me, you will keep my commandments. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತೀರಾ? Can I ask you how many commandments are there in the Bible? ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಜ್ಞೆಗಳಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ Can ಕೇಳುವಾಗ I ask you one more silly question? Do you open your Bible to know what the commandments of the Lord is? ನೀವು ಸತ್ಯವೇದನ ತೆರೆಯುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು Do you love the ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ Lord? ನೀವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರೋ? Do you really follow the word of the Lord? ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೀರೋ? 1 John chapter 5 and verse 3 says like this. ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 1 ಹೇಳುತ್ತದೆ. John chapter 5 and verse 3 says like ಮೊದಲನೇ this. ಯೋಹಾನ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ This ಈ is ರೀತಿಯಾಗಿ the love ಹೇಳುತ್ತದೆ. of God. You see, ಇದು ದೇವರ this ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. is the love of God. ಇದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. We keep his commandments, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. and his commandments are not burdensome. ಆ ಒಂದು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ನಮಗೆ ಭಾರವಾಗಿಲ್ಲ. Okay, what is the love of God? ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ? What is the choices you make in your life? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? Is it a choice of convenience? ಮತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆರಾಮವಾದ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ When you ಇದ್ದೀರೋ? feel good, you will do. When you don't feel good, you don't follow the word of God. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ Or ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Do you do eye service? ನೀವು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ? Are you pleasing man or God? ನೀವು ಮನುಷ್ಯನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? And you may say, these days, these times, who will follow this word? ಮತ್ತು ಆ ಸಂಗತಿ ಈ ಸಂಗತಿ ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? What is the love of God? ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ It ಏನಾಗಿದೆ? says if you love God, you will keep his commandments. ನೀವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು His ನಡೆಯುತ್ತೀರಾ? commandments are not burdensome. ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ನಮಗಾಗಿ ಭಾರವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ. Luke chapter 4 and verse 46. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 46ನೇ Okay, ವಚನ. 6:46 please. Luke 6:46 says like this. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ See, 46ನೇ why ವಚನ do ಈ you ರೀತಿಯಾಗಿ call ಹೇಳುತ್ತದೆ, me Lord, 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 when you don't do what I tell you to do? ನಾನು ಹೇಳಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನೀವು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಕರೀತೀರಾ? ಯಾಕ್ರಿ ನೀವು ದೇವರೇ ಅಂತೀರೇ? ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಆನರ್ ಇಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಲಿವ್ ಇಟ್. ನೀವು ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? Okay, are you okay with me? ನೀವು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೀರೋ? Okay, if I'm preaching this, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬೋಧಿಸುವಾಗ I practice it. ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. This is my only ambition in life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಗುರಿ ಆಗಿದೆ. Please God, ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು, finish well. Finish it well. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದು. Amen. This is the only criteria I started ministry with. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಸೇವೆ. Matthew 15 and verse 8 says like this. ಮತ್ತಾಯ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, These people draw near me with their mouth, but their heart is far away from me. ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವರು ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. Okay, I'm not pointing a finger at you. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I'm asking you to examine yourself. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು This is ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ what ಇದ್ದೇನೆ. the scripture says. ಇದೇ ವಚನ ಭಾಗಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. This is the standard that God has set for us. ದೇವರು ಇದೇ ಒಂದು ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಅತಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Do you practice the great command? ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ Do you ಮಾಡುವಾಗ, love him? ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ, You love one another? ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ, Or it's just a give and take life? ಇಲ್ಲವಾದ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡುವುದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು You be ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. good, I be good. ನೀನು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು You ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. give, I take. ನೀನು ಕೊಡುವಾಗ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Okay, is that how life is going on? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿತ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ? Is if God questions you on his love for you, what would your rating be? ಆತನ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೇಳುವಾಗ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Okay, if your answer is yes for us, let's go forward. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಹೌದೆಂಬುದಾಗಿ ಇರುವುದಾದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Do you follow what the Lord said? ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? Do you practice the great commission?
ಆತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? When is the last time you not brought a church member? ಒಬ್ಬ ಸಭೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಯಾವ ಕೊನೆ ಸಾರಿ ನೀವು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? Okay? No, not bringing one person to the church. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಲ್ಲ. When is the last time you won a soul to the Lord Jesus Christ? ಯಾವಾಗ ಕೊನೆ ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ ನೀವು ए वो ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ? पूरा मत पूछो, 10% डालता हूँ बस, जो लेना है कंट्रीब्यूशन देता हूँ मैं बस. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ, ದಶಮಾಂಶ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. Is that what the word says? ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ Is ಇದೆಯೋ? that what God is asking you to do? ದೇವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ Is your ಕೇಳ್ತಾ Bible ಇದ್ದಾನೆ. different from my Bible? ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ಬೇರೆ Have ಆಗಿದೆಯೋ? you forgotten the great commission that God has given you? ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞೆ ನೀವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ? Have you forgotten the responsibility that He died for? ಆತನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು And ಅದನ್ನು He ಮರೆತು said, ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ? all authority is given to me, both in heaven and in earth. ಭೂಮಿ ಮೇಲೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ He ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ says, ಎಂಬುದಾಗಿ go ye ಹೇಳುವಾಗ, therefore and make disciples of all nations, ಆದ ಕಾರಣ ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ Okay, ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ you like the ಮಾಡಿಸಿರಿ. last one. You like the last one. You say, lo, He is with me always. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾನೆ. Do you follow the great commission ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ನೀವು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? given by the Lord and Savior Jesus Christ? He has given that commission. ಆತ ನಮಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. The pastor only has to do. ಸಭಾಪಾಲಕರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. In my Bible, Jesus didn't say pastor has to go. ನನ್ನ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸಭಾಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. What I recited now is found in Matthew chapter 28 verse 18. ಮತ್ತೆ ಈ ಮತ್ತಾಯ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಕಿವೆ. Thank God for the worship. ಆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ Thank God for your ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. beautiful faces. ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಮುಖಗಳಿಗಾಗಿ Thank ದೇವರಿಗೆ God ವಂದನೆ for the resources ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. that God has blessed you with. ದೇವರು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ The ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ cross of ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. Christ demands great commission to be to be fulfilled by the church. ಸಭೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು Will ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. you take up the challenge? ನೀವು ಆ ಸವಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ? Or have you become fruitless? ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನೀವು ಫಲ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು And ಇರುತ್ತೀರೋ? you're happy. ನೀವು You're ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಾಗ coming like a Christmas tree. ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮರದ ಹಾಗೆ ನೀವು Look ಬರುವಾಗ at me. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿರಿ, Look at me. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿರಿ, Look at me. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿರಿ. Thank God for look at me and look at you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವುದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ Thank God ವಂದನೆ He ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. blesses you with good things. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇವೆ. Yes, I believe in prosperity. ನಾನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು Yes, I ನಂಬುತ್ತೇನೆ. believe in success. ಯಶಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು Yes, I ನಂಬುತ್ತೇನೆ. believe God blesses. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು But ನಂಬುತ್ತೇನೆ. have you forgotten the core commitments and the core commands that God has asked you individually? ದೇವರು ಯಾವ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ Nay, ಇದ್ದೀರಾ? pastor, if I say like this outside, they'll beat me. ಇಲ್ಲ ಸಭಾಪಾಲಕರ ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. One guy got killed. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. Okay, he's gone. ಆತನು ಹೋಗಿ He has ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. finished his race. ಆತನ ಓಟವನ್ನು ಆತನು You're ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. scared of even carrying a Bible in your hands. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಭಯ ಪಡುತ್ತೀರೋ? You're scared of preaching the name of Jesus. ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಭಯ ಪಡುತ್ತೀರೋ? You know what my birthday wish is? ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಒಂದು ವಿಶೇಷಗಳು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ Every ನೋಡುವಾಗ day, 365 days of the year, I say this. 361 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, Jesus comes soon. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗನೆ ಬಾ, That's all. ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ. Amen. What is your desire? ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಏನಾಗಿದೆ? What is your commitment? ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದ You ಏನಾಗಿದೆ? want to accumulate? Okay, I preach on prosperity too. ನಾನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ Thousands of people say, oh, very good message. ಸಾವಿರ ಜನರ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿ. Prosperity is just part of the gospel. ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದಾಗಿದೆ. He says, how much do you love me? ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯಾ? Are you the one who keep the commandments? ನೀನು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವ ನೀನಾಗಿದ್ಯೋ? Okay. थोड़ा स्लो से बोलता हूँ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. कितना साल निकल गया तू एक सोल को जीता है प्रभु के लिए? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ದಾಟಿ ಹೋಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರೋ? मैं इसके साथ जुड़ के जाऊंगा. ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. 4 लोगों के साथ मैं भी बैठूंगा. 4 ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. खाएंगे. ತಿನ್ನೋದು. तू 2 गाना गा. ನೀ 2 ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡು. मैं प्रचार करता हूँ. ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ 4 ಬೋಧಿಸ್ತೇನೆ. दीवार के अंदर हम कर लेंगे. 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು टेंशन लेने का नहीं. ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Is that how Christianity is? ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ What ಇದೆಯೋ? kind of Christianity are you following? ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Let's go further. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. What is your calling? ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ?
ನಾಟ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಕರೀದಾನ? ದೇವರಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೋ? ಓಕೆ, ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ ದಟ್, ಪಾಸ್ಟರ್ ಬೆನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಆ ವಿಷಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿ. You do how much ever you wanted to do. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. I also do. ನಾನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. I can also dance. ನಾನು ಸಹ ಕುಣಿತೇನೆ. I can also jump. ನಾನು ಸಹ ಜಿಗಿಯುತ್ತೇನೆ. I'm not against you doing all that. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. You've forgotten ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರೆಯುವಾಗ what the word of God has said about you. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಮರೆಯುವಾಗ, Where do you fit in the church? ನೀವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ? Where do you fit in the body of Christ? ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು Are you ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? an evangelist? ನೀವು Are ಸುವಾರ್ತಿಕರಾಗಿದ್ದೀರೋ? you a prophet? ನೀವು ಪ್ರವಾದಿ Are ಆಗಿದ್ದೀರೋ? you a teacher? ನೀವು ಬೋಧಕರಾಗಿದ್ದೀರೋ? Where do you fit in? ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? No, pastor, I'm growing. ಇಲ್ಲ ಸಭಾಪಾಲಕ, ನಾನು ಬೆಳೀತಾ Slowly I ಇದ್ದೇನೆ. will learn. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾನು How ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. slow can you be? ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು You know, he ಇರುತ್ತೀರಾ? says like this, occupy till I come. ನಾನು ಬರುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. He called, Jesus said one more parable like this. ಯೇಸು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು It's ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. found in Luke chapter 10 and verse 19. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 9 ವಚನ. Okay, 19 verse 13. He says he called 10 of them 10 ಜನರನ್ನು ಆತನು and ಕರೆದನು. he gave them talents. ಆತನಿಗೆ ತಲಾಂತಗಳನ್ನು ಆತನು And he went ಕೊಟ್ಟನು. to a far off country ಮತ್ತೆ ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆತನು and he ಹೋದನು. said, I'm coming soon. ನಾನು ಬಹುಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. Occupy till I come. ನಾನು ಬರುವವರೆಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. What he says, occupy till I come. ನಾನು ಬರುವವರೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. What are you occupied with? ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ What ಇದ್ದೀರಾ? are you occupied with? ಯಾವ ಸಂಗತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವಿದ್ದೀರೋ? Are you diligently pursuing the call of God in your life? ದೇವರ ಒಂದು ಕರುವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ 2 ನೀವಿದ್ದೀರೋ? Peter 1 and verse 10 says like 2ನೇ this. ಪೇತ್ರ 1:10 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. He says, make a diligent effort ಮತ್ತು ಒಂದು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಶ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. to make your calling and your election sure. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕರುವಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Amen. Are you diligently seeking God for what your call is? ಯಾವ ಕರುವಿಕೆಗಾಗಿ ದೇವರು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? Okay, Philippians 2 and verse 12 says like this. ಫಿಲಿಪ್ಪ 2:2 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. He says, work out your salvation with fear and with trembling. ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Okay, what category do you fall in? ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Okay, are you bearing fruit? ನೀವು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? Little fruit? ಸ್ವಲ್ಪ ಫಲ? No fruit? ಫಲಗಳಿಲ್ಲದೆ Or ಇರುವುದು? you're barren? ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನೀವು ಬಂಜೆ ಆಗಿದ್ದೀರೋ? Okay, at the end of it, at the end of this service, ಈ ಸೇವೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ okay, I'll give an opportunity because he's a very good master. ಒಳ್ಳೆ ಯಜಮಾನ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. Okay, he says one more year de do inko. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಅದು ಮುಂದೆ He is ಹೋಗಲಿ. very merciful. ಆತ ಒಳ್ಳೆ ಕರುಣೆ I ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. have very bad news for you and it's also good news. ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಾಚಾರ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಸಹ ಇದೆ. Anyone who is born on this earth one day will die. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. 100 on 100 die. 100ರಷ್ಟು 100 ಅವರು ಸತ್ತು It's ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. appointed for a man to die once and after that judgment. ಒಂದು ಸಾರಿ ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತು ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಇದೆ. If you bear much fruit, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ, John chapter 15 and verse 2 says like this. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Every branch in me that does not bear fruit, ಯಾವ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಗಳು ಅಥವಾ ಮರವು ಫಲ he ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೋ takes it away. ಆತನನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. And every branch that bears fruit in him, ಆತನಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿ ಒಂದು he ಮರವು prunes it, he cuts it, and he makes sure that it grows bigger. ಆತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Okay? You cannot blame the church. ನೀವು ಸಭೆಗೆ ದೂರ ಹೇಳಬೇಕು. You cannot blame your circumstances. ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೂರ You ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. cannot blame lack of opportunities. ಅವಕಾಶ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ You ದೂರ cannot blame ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. your country. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು You ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. cannot blame other things. ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ದೂರ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. Because nothing and no reason of yours will satisfy him. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾರಣ ಆತನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತರುವುದಿಲ್ಲ. What is your call? ನಿಮ್ಮ ಕರುವಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ? What is your purpose? ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ? Why are you born? ಯಾಕೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? Why did he call you out of the 6 billion people? 6 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಿಲಿಯಾಂತ ಜನರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ Why has ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ? he chosen you? ಯಾಕೆ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು Why he has ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? said you're a chosen generation? ಯಾಕೆ ನೀವು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನಾಂಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Like the fig tree, ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಹಾಗೆ he notices. ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And we have a mediator. ನಾವು ಅದರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಕರನಾಗಿದ್ದೇವೆ. Okay, we have a mediator, is Jesus. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥಕನು ಆತನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. When the master notices and says there's no fruit, ಯಜಮಾನನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಾಗ, nothing good's happening here, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. he says, Master, can we give one more chance? ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಜಮಾನನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋಣ. Okay, tell the person next to you, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿರಿ,
Jesus is saying, one more year. ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ Sudhar jayega kya? ನೀವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ Okay, I'll leave that to you. ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Okay, the vineyard keeper is interceding for the tree. ಆ ತೋಟದ ಜನರ ಆ ಮರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾ He ಇದ್ದಾರೆ. says, it's, no, so long it's not happened. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ, Okay, इसको एक chance दे देंगे. ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡೋಣ. I'll work hard at this. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Okay, I'll make sure by next year at least something will happen. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. Okay, verse 8. 8ನೇ ವಚನ. Can we go there? Verse 8. 8ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ 13 ಹೋಗೋಣ. and verse 8. Who's got the mic? You don't want to read? Fine, I'll read it. Let it alone, sir, for this year too, until I dig around it and put in the fertilizer. If it bears fruit next year, fine. If not, cut it down. Okay, what is he saying? He's saying, let's freshen this soil. ಮುಂದೆ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. Okay, he says, let's dig about it. ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನೋಡೋಣ. Okay, let's fertilize it. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. Okay, he's telling the master, there's a possibility. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ You tell the ಯಜಮಾನಿಗೆ person ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. next to, there's a possibility. ನೀವು ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ? Barpuri. ಇದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ, Okay, fullness, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ, fruitfulness. ಫಲಭರಿತವಾದ Maybe ಜೀವಿತ. this year, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ March ಬಹುಶಃ to March. ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್, Okay, maybe by next year you will bear fruit. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೀವು ಫಲ ಕೊಡಬಹುದು. And he tells of a possibility to the master. ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He says, there's a chance, ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ a ಎಂಬುದಾಗಿ good ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. chance for it to become very fruitful. ಅದು ಫಲಭರಿತವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ Let's give one more chance. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. Okay, God has planted you for a reason. ದೇವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And he also gives a fatal possibility. ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Okay, एक बोल रहा है, हो सकता है ये लोग fruitful हो जाएंगे. ಅದು ಆಗಬಹುದು, ಬಹುಶಃ ಅವರು ಫಲಭರಿತರಾಗಬಹುದು. The other side is saying, हो सकता है भी अगर नहीं हुआ तो कट कर देंगे. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕೋಣ. Okay, who's got the mic? Just be fast on this. Matthew chapter 3. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Okay, Matthew chapter 3 and verse 10. ಮತ್ತಾಯ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ So ವಚನ. he says, okay, it can bear fruit. ಅದು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ. If not, we'll see what we'll do about. We can cut it off. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕೋಣ. The axe is laid at the root of the tree. Therefore, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. ಈಗಲೇ ಮರಗಳ ಬೇರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವನ್ನು ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವರು. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. See, dear people of God, ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, time is a very precious gift. ಸಮಯ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವರ ಅದಾಗಿದೆ. Each opportunity that is lost, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅದು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ, every year that is gone, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಾಟಿ ಹೋಗಿದೆ, it will be counted as wasted years. ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ವರ್ಷಗಳೆಂಬುದಾಗಿ Lost ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. opportunities. ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. You know how I got saved? ಹೇಗೆ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ? We didn't know Jesus. We didn't know ನಮಗೆ ಯೇಸು Jesus. ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Once somebody witnessed about Jesus to us. ಯಾರೋ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ This was in ನೀಡಿದರು. Africa. ಅದು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ This ನಡೆಯಿತು. lady was this short. ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಬಹಳ ಕುಳ್ಳದಾಗಿದ್ದರು. Okay, this short. ಬಹಳ ಅವರು And ಕುಳ್ಳದಾಗಿದ್ದರು. she worked in she was a judge at her place. ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. Her parents, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು they belonged to a tribe. ಒಂದು ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರು. Okay, they are called the Kambaris. ಕಂಬಾನಿಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ Okay, this is ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. Africa. I'm talking about African story. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಥೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ They're ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Kambaris. ಕಂಬಾಡಿಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. Kambari people, ಆ ಕಂಬಾಡಿ ಜನರು okay, they don't wear clothes. ಅವರು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು When they ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. go to the market, ಅವರು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ the husband will put a lock. ಆ ಗಂಡನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ, Buy ke lock haktane. ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾನೆ, ಒಂದು Very ಕೀ clever ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. husband. Okay, she'll buy and sell, but her mouth will be locked. ಅವರು ಮಾರುತ್ತಾರೆ, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅದರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. The missionaries, the white missionaries, ಆ ಬಿಳಿ ಒಂದು ಮಿಷನರಿಗಳು went to our place ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋದರು and they picked her up ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. and they gave her an opportunity to study. ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. And she became
a lawyer and a judge. ಅವರೊಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಅವರು ಆದರು. Okay, and she was the one who gifted me my first Bible. ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. Okay, I don't know which country she has gone. By the grace of God, I've gone many places. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರ You ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು don't ಬಹಳ know ದೇಶಕ್ಕೆ who you will ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. touch with the gospel. ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆ ನೀವು ಮುಟ್ಟುವಾಗ, You don't know who will change. ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆನ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರು ಬದಲಾವಣೆ You ಆಗ್ತಾರೆ don't ನಿಮಗೆ know ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. what God will do through a person. ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ You ಒಂದು don't ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ know ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. what He has kept in store for you. ಆತ ನಮಗಾಗಿ ಏನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ Stop ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. being religious. ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರುವುದನ್ನು Stop ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ. being, stuck up. ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು There ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಿರಿ. are consequences of neglecting your spiritual life. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು There are ನೀನಾಗಿದೆ. consequences of misplaced priorities. ಮತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ There are ಇದ್ದೀರಾ. consequences of you stagnating, not growing spiritually. ನೀವು ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ. There is consequences for having false appearances. ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗಳಾಗ್ತಾ Jesus ಇವೆ. was always happy with the sinner. He said, repent. ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾಪಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು, ನೀನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. He said, come. ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು I'll ಕರೆದನು. come to your house. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ Today ಬರುತ್ತೇನೆ. salvation has come to your house. ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಈ ದಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದಿದೆ. But when he looked at the religious people, ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ, he said, woe unto you, scribes and Pharisees. ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯರ ಸದುಕಾಯರ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Beautifully washed outside. ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, Inside you stink. ಒಳಗಿನಿಂದ ನೀವು ನಾರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. Okay, religion stinks. ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ದುರ್ವಾಸನೆ. Relationship with God ದೇವರೊಟ್ಟಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ makes you fruitful. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಲಭರಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Relationship with God ದೇವರೊಟ್ಟಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವು makes you to take up the responsibility. ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. It's not say come and do, come and do, come and do. ನೀವು ಬಂದು ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ You ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. say he has chosen me. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆತನನ್ನು It ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. is a blessing for me to serve his body. ಆತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದಕರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ. He has died on the cross for me. ಆತನು ನನಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಮರಣ The ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. reasonable service I can do is come and do something for him. ಆತನಿಗಾಗಿ ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. Keep your pride aside. ನಿಮ್ಮ ಗರ್ವವನ್ನು ಬದಿಗಿಡಿರಿ, Keep your money aside. ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಬದಿಗಿಡಿರಿ, Get back to the word of God. ಹಿಂತಿರುಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬನ್ನಿರಿ. Because the consequences can be very fatal. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರ ವಿಷಯಗಳು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. Okay, finally. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ Isaiah chapter 5. ಯೆಶಾಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. I'm done with my message. ನನ್ನ ಸಂದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. Teaching I take 2 hours. ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ 2 ತಾಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Preaching I finish fast. ಆದರೆ ಬೇಗನೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. Because I want to give you a chance ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ to ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. talk with your maker. ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ Who ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. knows when you go out of this place ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ what God will do in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ Maybe ಎಂಬುದಾಗಿ. today may be a turning point in your life. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. Maybe today may be a day where heavens would rejoice. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ದಿನವಾಗಿರಬೇಕು, ಪರಲೋಕ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ My ಆನಂದಿಸುವುದು. son, my daughter has come to his senses. ನನ್ನ ಮಗನು ನನ್ನ ಮಗಳು ತನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Okay, Isaiah chapter 5. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Okay, this is prophet Isaiah writing 5. ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Okay, we will start reading from verse 1 onwards. 1ನೇ ವಚನದಿಂದ ಮುಂದೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Chapter 5, you can read it, please. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನನ್ನು ಅವನ ತೋಟವನ್ನು ಕುರಿತು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನ ಒಂದು ಗೀತವನ್ನು ಹಾಡುವೆನು. ಕೇಳಿರಿ, ಸಾರವತ್ತಾದ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟವಿತ್ತು. ಅವನು ಅದನ್ನು ಅಗೆತ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುರುಜನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟವನ್ನು ಕೊರೈಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೋಟವು ಒಳ್ಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುವುದೆಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರಲು ಅದು ಹೊಲಸು ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತು. Continue till 9. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಯಹೂದದ ಜನರೇ, ಈಗ ನನಗೂ ನನ್ನ ತೋಟಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದೆಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲು ಏಕೆ ಹೊಲಸು ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತು? ನನ್ನ ತೋಟವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವೆನೋ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು. ಕೇಳಿರಿ, ಅದರ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಕೀಳುವೆನು. Okay, we'll stop there. Amen.
He's singing a song. God is ಹಾಡನ್ನ- singing. He's saying, my well beloved. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ I'm singing ಇದ್ದಾನೆ. a song about my vineyard. ನನ್ನ ತೋಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ He says, ಇದ್ದೇನೆ. I dug it, I cleared it, I blessed them, I lifted it. ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆ I ಕೆತ್ತಿದ್ದೇನೆ. expected for it to bring good fruits. ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. It brought forth wild grapes. ನೋಡುವಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದವು. And he says, Judge, please, why this has happened? ಯಾಕೆ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕೇಳ್ತಾ And he ಇದ್ದಾನೆ. asks a question. ಮತ್ತು ಆತನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. और क्या करूं मैं? ಇನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? और क्या करूं? ಇನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? पैसा पूछा, दे दिया. ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, घर नहीं था, दे दिया. ಮನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, Okay, whatever you wanted, I gave you. ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ನಾನು He ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. says, what else you want me to do? ಮತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ You ನೀವು just tell ಬಯಸ್ತಾ me, I'll ಇದ್ದೀರಾ. do for you. ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ But ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, what will you do? ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? Okay, I want the worship team to come. ಆರನ್ ತಂಡ ಬರ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Okay, what else will you do? ನಾನು ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Amen. ಆಮೆನ್. Because you're sitting silently, ನೀವು ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ eating well, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, sleeping well. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, There's no one to stir himself up ಒಳಗಿನಿಂದ ಕಲ್ಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, for a reason, ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, for a purpose. ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ. You have settled down very beautifully. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾಗಿ We ನೀವಿದ್ದೀರಾ. too, hum do, hamare do. ನಾವು ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು Happy with the four walls. 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ. But do you know the kingdom of God suffers because of you? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. God has added for you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ God ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ? has multiplied you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾನೆ, God ದ್ವಿಗುಣ has ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. raised you up. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ God ಕೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ. has given you children. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Young people, I'm talking to you also now. ಯೌವನಸ್ಥರು, ಈಗ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. What are you doing with your life? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ This ಇದ್ದೀರಾ? only is life. ಬೇರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವಾಗಿದೆಯೋ? This only is life. ಬೇರೆ ನೀವು ವಾಹನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಿಮ್ಮ This only is, ಜೀವಿತವಾಗಿದೆಯೋ? this is what you're living for. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? You come and go. Is this what you're living for? ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? People in the Bible ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು took it upon themselves. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡರು. They decided. ಅವರು And they ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು, say, how can we defile ourselves? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು We ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು choose to be ಆಲೋಚಿಸಿದರು. different. ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು We make ಕಾಣಬೇಕು. a choice. ನಾವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು We ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. don't mind being laughed at by our college or our school friends. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನೋಡು My ನಗುವುದಾದರೂ ಸಹ identity is Jesus Christ. ನನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. I belong to my master. ನನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ನಾನು Would you be able ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. to boldly declare your faith? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ನೀವು ಘೋಷಿಸ್ತೀರೋ? Or hide under some guys? ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಅಡಿಗೆಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? Are you with me? ನೀವು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೀರೋ? Are you with me? ನೀವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೀರೋ? And if you're a parent, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿ ನೀವು ಇರುವುದಾದರೆ what is your responsibility? ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಾಗಿದೆ? Is it food, clothing, shelter? ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ. God has come for an inspection. ದೇವರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. Okay, in India, inspection, inspection? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬಂದು ನೋಡುವ ವಿಷಯ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದೆ Chai ಎಲ್ಲರಿಗೂ. wala bhi jayega. Okay, DDT powder also will come on the road. Roads also will get patched up. ಮತ್ತು ಚಹಾದವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ And when you ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. see the traffic cops also come on the road. ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಸರ್ ಬೀದಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. You don't say, thank God, roads are getting repaired. The first thing you ask, who's coming? ರೋಡ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದು ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ Your ಕೇಳಿರಿ. patch of work with Christian life is not going to help you. ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಹಾಕುವುದು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ Your ರೀತಿಯ pastor ಕಾರ್ಯ may say, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. very good boy. ಸಭಾಫಲಕತ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವರ Oh, ಎಂಬುದಾಗಿ, very good family. ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬ ಎಂಬುದಾಗಿ Oh, ಹೇಳ್ತಾರೆ. very good girl. ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You're rotting on the inside. ಒಳಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸಾಗಿದೆ. You have no good habits. ಒಳ್ಳೆ ಚಟಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. You still are suffering with habits which will displease God. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನು ಚಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತರದೇ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. When will you grow up? ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬೆಳೆಯುತ್ತೀರಾ? When will you stand? ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? Today I'm going to give you an ಈ opportunity. ದಿನ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. I'm not brought you a word of condemnation. ಯಾವ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, this is how I speak. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. 99% of the time I speak like this. 99% ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. 1% I will speak blessing on you. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂಶ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದದ ವಿಷಯ Blessing ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. messages. If you like me for the blessing message, you got to hear what the other side of the coin is. ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂದೇಶ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಣ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು
ಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ನೀವು Take it as a ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. prophetic word if you want to say it's a prophetic word. ಅದು ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Why are you fruitless? ಯಾಕೆ ನೀವು ಫಲ ಇಲ್ಲದೆ Where ನೀವಿದ್ದೀರಾ? is your fruitfulness? ನಿಮ್ಮ ಫಲಭರಿತತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? Have you forgotten the sacrifice? ನೀವು ಮಾಡಿ ಆ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೀವು ಮರೆತು The ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? whole world over, there's a Lent season. ಮತ್ತು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋಕವು ಲೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಮಯ ಎಂಬುದಾಗಿ We are ಅವರು ಆಚರಿಸ್ತಾ remembering ಇದ್ದಾರೆ. the death of Jesus Christ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ In your thought, do you remember what He has done for you? ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಷಯ ನೀವು ನೆನಪು Do you ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ remember ಇದ್ದೀರೋ? what He paid the price for? ಆತನು ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರಯವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನಪು Are you ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ? waiting for a Good Friday service to feel good? ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆತುರತೆಯಿಂದ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? I'm asking you a question. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. God is looking for you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Today is your time ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ದಿನವಾಗಿದೆ to return back. ಆತನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ. It's just saying it takes just one touch from the master. ಯಜಮಾನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. Okay, tell the person next. It just takes one touch. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಒಂದು ಮುಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಾಕು. It takes one encounter. ನೀವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಸಾಕು. Julia, bus. ಆತನ ಮುಟ್ಟಿದರೆ It ಸಾಕು. takes one touch on the inside. ಒಳಗಿನಿಂದ ಆತನ ಒಂದು ಮುಟ್ಟುವಿಕೆ Say, ಸಾಕು. how can I live like this? ಹೇಗೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬಹುದು? When my country is burning, ನನ್ನ ದೇಶವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಡುತ್ತಾ when my ಇರುವಾಗ, people are dying. ನನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇರುವಾಗ, Do you know what the heartbeat of God is? ದೇವರ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು? India. ಭಾರತ. What is your heartbeat? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಏನಾಗಿದೆ? It's a question. ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. You may say, why are you so excited? Why are you talking like this? ಯಾಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? A day is coming. ದಿನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. There's no guarantee on life. ಜೀವಿತದ ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಥವಾ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲ. I wish you long life. ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Long life I will satisfy you. ನೀವು ತೃಪ್ತ ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯದ ಬರಲಿ. But the day you close your eyes, ಯಾವ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ, I will not be there. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Your wife will not be there. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Your husband will not be there. ಗಂಡನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. You will be alone with God. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೀರಾ. And you will give only two things. ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. Well done. ಬಲ ಎಂಬುದಾಗಿ, Good and faithful. ಒಳ್ಳೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಆಳು. Welcome. ಬಾ, ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. Welcome. ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. Oh, depart from me. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ You didn't ಹೋಗು. understand the times. ಆ ಸಮಯ ನೀವು ಅರ್ಥ You ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. didn't understand the seasons. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ಅರ್ಥ When it was ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. time for harvest, you slept. ಸುಗ್ಗಿಯ ಸಮಯ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ When ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. it's time to gather, you whiled away your time. ನೀವೆಲ್ಲ ಕುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನೀವು ಕಳೆದಿದ್ದೀರಾ. You neglected. ನೀವು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. You were lukewarm. ನೀವು ಆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು You didn't ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. bother. ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ You ಚಿಂತಿಸಲಿಲ್ಲ. said, bottle hi mera jeevan. ಬಾಟಲ್ ನನ್ನ ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. You did your own life. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವಿತ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. Remember this. Remember ಇದನ್ನ this. ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Whatever you sow, ನೀವೇನೇನು ಬಿತ್ತುತ್ತೀರೋ you will reap it. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ಯುತ್ತೀರಾ. But our church is going to be different. ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. Whatever's happened so many years, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, you know, God doesn't remember the past. ಗತ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ದೇವರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. He's going to raise you up ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಾನೆ. as pillars. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ತಂಭವಾಗಿ, Okay, He will raise you up people ಜನರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಾನೆ. as support. ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ, And He'll raise you up as people will say, I'll be a witness. ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೆಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. 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 Are you ready for the next move of God? ದೇವರ ಮುಂದಿನ ಚಲಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ನೀವು God ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರೋ. doesn't remember the past. ದೇವರ ಗತ ಸಂಗತಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ The master was ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. very quick to say, yes, come on, let's give it a go. ಯಜಮಾನನು ಬಹು ತಕ್ಷಣ ಬೇಗನೆ ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 3 साल नहीं हुआ ना बस. Okay, 1 साल. ಈ ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Okay, 3 years has gone, no problem, next year we'll do it. ಈ 3 ವರ್ಷ ಹೋಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. You know what? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ, The whole heaven backs you. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಲೋಕ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಅದಿರುತ್ತದೆ. The whole heaven backs you. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಲೋಕ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಅದಿರುತ್ತದೆ. You will not fail. ನೀವು ಸೋತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. You will not miss it. ನೀವು ಅದನ್ನು You ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. will not die. ನೀವು ಸತ್ತು Hey, ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. I'm still alive, man. ಇನ್ನು ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ. People have pointed this also. ಜನರು ಸಹ ಗುಂಡು ಎಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ದರು. Okay, I'm still alive. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ. Nothing happens. ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. What will happen? ಏನಾಗ್ತದೆ? If you go one step forward. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನೀವು ಮುಂದೆ In the ಹೋಗುವಾಗ, Old Testament, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ the lepers, the beggars, they said,
famine we are suffering, ಆ ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗಲಿ ಕುಂಟರಾಗಲಿ ಆ ಬರಗಾಲದಿಂದ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ they ಹೇಳಿದರು. said, if you are going to be like this, you are going to die. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. We'll go to the enemy's camp. ನಾವು ವೈರಿಯ ಪಾಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. You know what happened? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? The sound of their footsteps ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ sounded like chariots and warriors walking. ಯುದ್ಧ ವೀರರು ಮತ್ತು ರಥಗಳು ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. And the enemy ran away. ಅಲ್ಲಿರುವ ವೈರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ Who ಹೋದರು. are you scared of? ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಯ Who's ಪಡ್ತಾ going to do ಇದ್ದೀರಾ? what? ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. No one is going to put one hair of your head down. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೂದಲು ಸಹ ಯಾರು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. God will fulfill the purpose. ದೇವರು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. Will you align yourself with the will of God? ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು Will you ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ align yourself and say, Jesus, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯೇಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? ಮಾಫ್ ಕರ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ, ಮಾಫ್ ಕರ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ. ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಜೀವಿತ ಸಾಕಾತಪ್ಪ. ಕರ್ತನೆ, ಇದು ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಈ ತರ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಫೈದಾ ನೇ ಹೈ. ಯಾವ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ. But when you walk with the Lord ಯಾವಾಗ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ನಡೆಯುತ್ತೀರೋ and you say yes to Jesus, ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೌದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು these ಹೇಳುವಾಗ signs shall follow them who believe. ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಆತನ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು These ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. signs will follow you. ಆತನ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು Signs ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. and wonders and miracles will follow your life. ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. Will you be that person? ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರೋ? Will you be that person? ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರೋ? Will you be barren or fruitful? ನೀವು ಫಲಭರಿತರಾಗುತ್ತಿರಲ್ವ ಅದು If ಬಂಜವಾಗಿರ್ತೀರೋ? you're a leader, ನೀವು ನಾಯಕರಾಗಿರುವಾಗ, if you're a leader and you are heading any departments, ನೀವು ನಾಯಕರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ, if anything that doesn't work, you are responsible. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರ Because ನೀವಾಗಿರುತ್ತೀರಾ. he'll take account from you. He will take account from ಆತ you. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. It's going to be a year of fruitfulness. ಈಗ ನಾವು ಫಲಭರಿತವಾದ ವರ್ಷವಾಗಿರೋಣ. It's going to be a year of fruitfulness from now on. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ವರ್ಷ ಅದು ಫಲಭರಿತ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. A pearl of great price. You will be known as a pearl of great price. ಮತ್ತು ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಯವನ್ನು ಆತನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. If you say yes. ನೀವು ಹೌದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, If you say yes. ಹೌದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ, He'll beautify you with salvation. ಮತ್ತು ಆತನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. He will raise you up. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಾನೆ. You don't know how to speak. ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ He will give you words. ಆತ ನಿಮಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. A little girl spoke to her master. ಚಿಕ್ಕ Naaman. ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಯಜಮಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, And she brought a miracle and salvation for him. ಆತನಿಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು. God can use you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು Come on, ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. say after me, God can use me. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು I ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. am in the vineyard. ನಾನು ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾನು I ಇರುತ್ತೇನೆ. don't know what he saw. Come on, say after me. I don't know what he saw in me. ಆತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ अरे मुझ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. में क्या देखा है मुझे पता नहीं. ಆತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. आज भी मैं क्वेश्चन कर लेता हूं, अब मेरे अंदर क्या देखा है? ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಆತ What did ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ what did ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? you see in me, Lord? ದೇವರೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ? You know what he saw? ಆತನ ಏನ್ ನೋಡಿದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, Before the foundations of the world, ಲೋಕದ ಅಸ್ತಿವಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, even before nothing existed, ಏನು ಒಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗದಕ್ಕಿಂತ he ಮುಂಚೆ said, ಆತನು ಹೇಳಿದನು, you're born for such a time as this. ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ Don't ಆತನು let the ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. devil cheat you. ವೈರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಮೋಸಪಡಿಸದೆ Don't ಇರಲಿ. let the devil say you're finished. ವೈರಿ ನೀನು ಎಲ್ಲೋ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದು Maybe ಬೇಡ. 1,000 wrong things have been happened to you. ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ತಪ್ಪಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು. The reason is ಇದರ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ, he saw the potential in you. ಆತ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿ He saw the ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. gift in you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರಗಳನ್ನು He ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. saw what God can bring through your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ಏನು ಸಂಗತಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು Why are ಎಂಬುದನ್ನು you saying ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. he did, she did, they did, he did? ಅವನು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅವಳು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರು The ಎಂಬುದಾಗಿ devil ಹೇಳುವುದು wanted ಬೇಡ. to bury you before your time. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೈತಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೂಣ ಹಾಕಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ But the good news ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. is this. ಆತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, He has kept your life. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. There's a purpose. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. God's going to work in your life. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ God's going to ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. rebuild you. ದೇವರು God's going to raise you up. ನಿಮ್ಮನ್ನು You ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಆತನ will ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. fulfill every days of your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿನ ಆತನು It starts with ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. saying yes to Jesus. ಮತ್ತು ಆತನ ಒಂದು ಮಾತು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಹೌದು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. You are gifted ನೀವು ವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ, because you're a gift from God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ You are a ಆಗಿದ್ದೀರಾ. gift from God. ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಆಗಿ When ನೀವಿದ್ದೀರಾ. God put you in your mother's womb,
ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಾಗ He chose you. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು You ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. come with a divine ordination ದೈವಿಕವಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು to ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. fulfill a great need He has on this earth. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗಾಗಿರುವ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Will you take up the responsibility? ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲೇಗ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ, You are the one. ನೀವು ಅದರ ಮೊದಲೇದವರಾಗಿರುತ್ತೀರೋ, You are the one. ನೀವು ಆ ಮೊದಲೇ You ವ್ಯಕ್ತಿ are the ನೀವಾಗಿರುತ್ತೀರೋ. one. I want you to stand up on your feet. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Put your hand on your head ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ and say, God, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿರಿ, ದೇವರೇ, I want to rededicate myself. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. Come on, you talked with God. ಮತ್ತು ನೀವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರಿ. हे आत्मा ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण. ये आत्मा और ये जीवन हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा. At this moment, ಈ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ maybe you have gone far away from God. ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಬಹಳ ದೂರವಾಗಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು. Maybe you never thought like this. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. The Holy Spirit is speaking to you. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, You have a purpose. ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, There is a reason. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ, You are needed. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. You are needed for God. ದೇವರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇಕಾಗಿದ್ದೀರಾ. My son, my daughter, you're needed by God. ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನೀವು ದೇವರಿಗೆ I ಬೇಕಾಗಿರುವವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. blessed you. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ್ದೇನೆ, I've honored you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇನೆ, I have lifted you up ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ್ದೇನೆ for a purpose. ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, For a purpose. ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ. Because you will be a kingdom builder. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರಾಜ್ಯವನ್ನು You will be ಕಟ್ಟುವವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. a kingdom builder. ನೀವು ರಾಜ್ಯವನ್ನು You ಕಟ್ಟುವವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. will change the lives of the people because Jesus is going to work through your life. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. If you say nothing has happened so far, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಸಂಗತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ say, ಹೇಳುವಾಗ, God, from today I want you in my life. ಹೇಳಿರಿ, ದೇವರೇ, ಈ ದಿನದಿಂದ ನೀ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೇಕು. Just say, Lord, stir up that gift in my life. ದೇವರೇ, ಆ ಒಂದು ವರ ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಲಸು. Lord, help me to realize my calling. ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಕರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ Help ಸಹಾಯ me ಮಾಡು. to walk in your ways. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Enough of how I have walked, oh God. ಕರ್ತನೇ, ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು I want to ನಡೆದಿದ್ದು live ಸಾಕು. for you. ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ. I want to be fruitful. ನಾನು ಫಲಭರಿತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ Come on, say, I want to ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. be fruitful. ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ಫಲಭರಿತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ I want to be ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. fruitful. ನಾನು ಫಲಭರಿತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ I ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. want to be fruitful. ನಾನು ಫಲಭರಿತನಾಗಬೇಕು. Fruitful. ಫಲಭರಿತನಾಗಬೇಕು. Lord, much more fruit. ಹೆಚ್ಚಾದ ಫಲಗಳು. Prune me, Lord. ಕರ್ತನ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡು. Cleanse me, Father. ಕರ್ತನ ನನ್ನನ್ನು Build me up, oh God. ಕರ್ತನ ನನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟು. Build me, oh God. ದೇವರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟು. Because from today, ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನದಿಂದ your life can change. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. Also make a commitment. ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Say, God, I've been so irresponsible with what your word has said. ಕರ್ತನ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುವಂತೆ. Okay, I became so irresponsible. ಕರ್ತನೆ, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. I've lived how I wanted. ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು But ಜೀವಿಸಿದ್ದೇನೆ. from today, Lord, ಕರ್ತನೆ, ಈ ದಿನದಿಂದ I make a commitment. ನಾನು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I
I'll make a commitment. ನಾನು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Me and my house, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು we will serve the Lord. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು Me ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ. and my house ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು will serve the Lord. ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. Me and my house ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು will serve the Lord. ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. Whatever the devil wants to do, to hell with him. ಸೈತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿ. I'm least bothered about that. I'm least bothered about what the devil wants to do. ಸೈತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. But I will move in the power of your Holy Spirit. ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಬಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ Come on, talk ಚಲಿಸುತ್ತೇನೆ. with God. Talk with God and ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ say, ಮಾತನಾಡಿರಿ. God, I want you more than anything else. ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. So don't look at me. I'm not going to help you. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಡ್ರಿ. You talk with God. ನೀವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರಿ. You say, God, I need you in my life. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿರಿ, ದೇವರೇ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕು. Come on, you talk with God. ನೀವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರಿ. Because for me, the year begins from 31st. For me, the year begins, my new year begins from 31st. 31ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನನ್ನದು Okay, ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. it can be a new year for you too. ನಿಮಗೂ ಸಹ ಅದು ಹೊಸ ವರ್ಷವಾಗಿರಲಿ. Talk with God. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರಿ. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, चलता रहूंगा संग तेरे. For a Christian, ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ this is the song. ಈ ಒಂದು ಹಾಡು. What has happened? ಏನಾಯಿತು? Over. ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. पीछे नहीं मुड़ूंगा. Okay, I want you to look at me here. ನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Put a smile when you sing this song. ಹಾಡು ಹಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮುಗುಳ್ನಾಗೆ ಇರಲಿ. Because you're telling the devil, ನೀವು ಸೈತಾನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, you're telling the world, ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, bus, ಸಾಕು, basala, ಸಾಕಾಯ್ತು, over, ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು, mugita, ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು, nijma mugita. ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು. पीछे नहीं मुड़ूंगा, ಆಮೆನ್. हार नहीं मानूंगा, चलता रहूंगा संग तेरे. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे. तो कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा. कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा. मेरी ऐसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा. कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया,
raise your hands together. ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿರಿ. You are needed. ನಿಮಗೆ ಆತನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. God needs you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. God needs you. ದೇವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮಗಿದೆ. God needs you, dear brother. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ದೇವರಿಗಿದೆ. God needs you, dear sister. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರನ ಅವಶ್ಯಕತೆ He is ದೇವರಿಗೆ. going to raise you up. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಾನೆ. Your times have changed. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. Your times have changed. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. What held you ಯಾವ ಸಂಗತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು is broken. ಅದು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. What troubled you ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ is ಪಡಿಸಿದೆಯೋ destroyed. ಅದು ನಾಶವಾಗಿದೆ. Because God, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ತಾನೇ He has loved you enough. ಆತನು ನಿಮಗೆ With an ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. everlasting love, He has loved you. ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು He will never ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. leave you nor forsake you. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆತ ನಿಮ್ಮ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, He ನಿಮ್ಮನ್ನು who has ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. called you is faithful. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. As you said, Lord, I return to you. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. It's going to be different for you. ನಿಮಗೆ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. All other things shall be added. ಎಲ್ಲ ದಿನಮಾನಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ Seek ಕೂಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ye first the kingdom. ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ. Father, in the name of Jesus, ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ we pray for all our church members, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. right from the youngest one ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು to the eldest one. ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ Lord, we declare a season of fruitfulness in our church. ಕರ್ತ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಫಲಭರಿತ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Barrenness, let it go. ಬಂಜೆತನವನ್ನು ಹೋಗಿ ಬಿಡಲಿ. Let each one of them become productive Christians, oh God. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ One ಮಾಡುವವರಾಗಿರಲಿ. will call on the name of the Lord. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ One will do mighty works for you. ಆತ ನಿಮಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತ Another ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು one would fund the ಮಾಡುವಾತನು. mission. ಆತನ ದರ್ಶನಗಳಿಂದ Another one ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. will say, yes, I believe in the vision of God. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ದೇವರ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. Together as a body. ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ದೇಹವಾಗಿ Together as a one single body. ಒಂದೇ ದೇಹ ಅಂಗವಾಗಿ In this city. ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ From here to the nations. ಈ ಒಂದು ದೇಶ ಇಲ್ಲಿಂದ Lord, from our ದೇಶದವರೆಗೆ church you will raise up men and women of God. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಿಂದ ದೇವ ಸೇವಕರು The ಪುರುಷರನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತೀಯಾ. ordinary to the extraordinary. ಮತ್ತೆ ಅಲೌಕಿಕದಿಂದ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ Come ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ into the supernatural. ಲೌಕಿಕದಿಂದ ಅಲೌಕಿಕಕ್ಕಾಗಿ Because you are the one who specializes in raising people up, oh ಕರ್ತ God. ನೀನೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ Father, in ಎತ್ತುವವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. the name of Jesus, ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ let ನಾಮದಲ್ಲಿ the calling of God be activated upon our church members, oh ದೇವರ God. ಕರೆಯುವಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ And every ಕಾರ್ಯವಾಗಲಿ. activity of evil be broken in the name of Jesus. ದುಷ್ಟನ ಎಲ್ಲ ಚಟಗಳು ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ. Devil, ಸೈತಾನನೇ we serve notice to you. ಈಗ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶ You ಇಲ್ಲ. familiar spirits, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮನೇ we serve notice to you. Vacate our homes. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ Vacate ಮಾಡು. our common problems. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ Ordinary ಹೊರಟು issues. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ In the name of ಯೇಸುವಿನ Jesus, ನಾಮದಲ್ಲಿ every house will become a house of prayer. ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನೆಯಾಗಿ Every ಮಾರ್ಪಡಲಿ. house will be a house of mission. ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಒಂದು ದರ್ಶನದ Every ಮನೆಗಳಾಗಲಿ. house will be a house where you will visit them, oh God. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು And ಮನೆಯಾದಾಗಿರಲಿ. Lord, today we speak a season of fruitfulness. ಕರ್ತನೆ ಈ ದಿನದ ನಾವು ಫಲದ ಕಾಲ ಎಂಬುದಾಗಿ No more ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ. labor but fruitfulness, oh ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ God. ಫಲದ ಒಂದು ಶ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. You will water it. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಹಾಯ Lord, we ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ. have planted the seed. ನೀನು ಬೀಜವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. Lord, you water it. ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು And we say, ಹಾಕಿದ್ದೀಯಾ. increase your work in the name of ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ Jesus. ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. Thank you, Lord Jesus. ಯೇಸುವಿನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. We give all the glory to you. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. Thank you, Lord, for hearing us. ಕರ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. Can we give a loud clap offering to ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ Jesus? ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Hallelujah. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. God's going to do greater things. ದೇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. From your home, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ, from your families, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ, from your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ you'll get shocks because God's going to move. ದೇವರು ಚಲಿಸುವ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರಾ. Amen. ಆಮೆನ್. Your next generation ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿ to full follow the Lord. ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. Next 4 generations, ಮುಂದಿನ 4 ಸಂತತಿಯವರು they'll remember you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು And they'll ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. say, my great grandfather made a commitment. ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜರು ಇಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Because of him, we are walking in God. ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Go in the attitude of prayer. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನೋಭಾವದಿಂದ To ಹೋಗಿರಿ. you. I'll hand it over this
time to the pastor. ಈ ಸಮಯ ಸಭಾಪಾಲಕನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. Go with the attitude of prayer. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನೀವು ಹೋಗಿರಿ. Say, God, make me fruitful. ದೇವರೇ ನಾನು ಫಲಭರಿತನಾಗ್ತೇನೆ The ಎಂಬುದಾಗಿ. Spirit of God stir you and speak on the inside. ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಕಲ್ಕುತ್ತ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ Because a ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ great work is going to be birthed out of you. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅದು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. Of the gospel of Jesus. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆ ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ If ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. I live for Christ. ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ, ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ. Tell your neighbor, if I live for Christ. ನಾನು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ. If I die for Christ. ನಾನು ಸಾಯುವುದಾದರೆ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ. Christ in me. ಕ್ರಿಸ್ತ ನನ್ನೊಳಗಿದ್ದಾನೆ. Christ upon me. ಕ್ರಿಸ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ. Christ around me. ಕ್ರಿಸ್ತ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. Christ before me. ಕ್ರಿಸ್ತ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ. Christ around me. ಕ್ರಿಸ್ತ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. Christ behind me. ಕ್ರಿಸ್ತ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ. I will serve God in my generation. ನನ್ನ ಸಂತತಿ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. The Bible says ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, King David served the Lord in his generation. ಅರಸನ ದಾವೀದನ ಸಂತತಿ ದೇವರನ್ನು ಆತನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು. Keep the same God going. As we are going to close, ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ I can pick up some of you here whom God is calling. ದೇವರು ಕರೆಯುವಂತ ಕೆಲವರನ್ನು ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. Some of you are called, but the enemy has kept you very busy with other things. ದೇವರು ಕೆಲವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ವೈರಿ ಆತನ ಬಹಳ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಸ್ತವಾಗತನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Some of you know there is a call of God on your life, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. but you have got distracted somewhere. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀರಿ. If you begin to rise up now, ನೀವು ಈಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳುವುದಾದರೆ, and there are some women in the church, ಕೆಲವೊಂದು ಸಭೆಯ ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದಾರೆ, don't think you are 40, 50 and you have children, you have grandchildren and your ministry is over. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀ ನನಗೆ 40 ವಯಸ್ಸು 50 ವಯಸ್ಸವಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. Call of God on your life. ಆದ ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. Get the strength that God is going to give you. ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಬಲವನ್ನು Put ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. your energy into the ministry. ಆ ಸೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಹಾಕಿರಿ. Okay, God, don't look at finances. God has given you sufficient finances to do the ministry. ದೇವರ ಹಣಕಾಸು ನೋಡುವಂತ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Okay, you just need to step out. ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. Amen. Tell the neighbor next to you, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, step out, ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, get up ಎದ್ದೇಳಿರಿ, and go out to do the work of God. ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರಿ. Amen. ಆಮೆನ್. If you begin to do that now, ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ it's the ಪ್ರಾರಂಭ right ಮಾಡುವಾಗ time when the anniversary is coming. ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸಮಯ, ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಯ ಬರ್ತಾ You ಇದೆ. do choreography, do it anointedly. ನೀವು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಭಿಷೇಕದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀರಿ. You do say, Lord, here I am. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Lord, I am ready to serve you, God. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. I don't want to be, Lord, a casual Christian. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತಳಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. I don't want to appear and disappear when there are programs only, God. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಬಂದು ಮಾಯವಾಗುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. But every day, ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ, every week, ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ I will be committed to you. ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವುಳ್ಳವಳಾಗಿ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ. Oh, come on, just lift your hands as we pray. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೋಣ. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. गाइस सब मिलके, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. तेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा.
grace of our Lord Jesus, the love of God, the sweet coming of the Holy Spirit be with us all now, forever, in the coming days. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಇವತ್ತು ಸದಾ ಕಾಲವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್. God bless you. Kindly be seated. ದೇವರ